ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೌ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ನಾವು ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ಸೊ ನಾವು let us consider u is equal to x power x square minus 3 and v is equal to x minus 3 whole power x square ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. now y ಏನಾಗುತ್ತೆ? y will become u plus v. so differentiating this with respect to x, we will get it as dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು equation number 1. now consider u. what is u? consider u is equal to, what is u? x power x square minus 3. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ therefore take log on both side. take log on both side. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? log u is equal to log of x whole to the power of x square minus 3 ಆಯ್ತು. ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಿಬಹುದು, ಸೊ we will get it as x square minus 3 into log x. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. we can differentiate it directly now. differentiating with respect to x ಏನಾಗುತ್ತೆ? log u ಗೆ 1 by u du by dx is equal to product rule, first into derivative of second. so x square minus 3 into derivative of log x is 1 by x plus second log x into derivative of x square is 2x minus 3 derivative 0, so that is 2x minus 0, 2x ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ u ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. so du by dx is equal to u into, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ? x square minus 3 whole divided by x plus, I'll write 2x first, 2x into log x. so this is the du by dx. ಅದನ್ನ u ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. u ಅಂದ್ರೆ ಏನು? we considered x to the power of x square minus 3 into x square minus 3 divided by x plus 2x into log x. so this is du by dx. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? dv by dx ಬೇಕು. v ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. and v is equal to x minus 3 whole power x square. ಅದೇ ತರ take log on both side. take log on both side. so ಏನಾಗುತ್ತೆ? log v is equal to log of x minus 3 whole power x square ಆಯ್ತು. x square ಹಿಂದೆ ಬರಿಬೋದು, so log v we will get it as x square into log of x minus 3. differentiate ಮಾಡೋಣ with respect to x. differentiating with respect to x, so log v ಗೆ 1 by v into dv by dx is equal to x square into derivative of log x minus 3, so 1 by x minus 3 into derivative of x minus 3 is 1, chain rule, plus second log of x minus 3 into derivative of x square is 2x. so dv by dx ಬೇಕು, so v into, this can be written as x square by x minus 3 plus, I'll write 2x plus 2x into x log x minus 3. v ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. v ಏನಾಗುತ್ತೆ? v is x minus 3 whole power x square
into this term x square by x minus 3 plus 2x into log of x minus 3. This is dv by dx. So now we need dy by dx. So now equation 1 becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ dy by dx is equal to du by dx ಅಂದ್ರೆ ಏನು x power x square minus 3 into x square minus 3 by x into plus 2x into log x. This is du by dx plus dv by dx ಅಂದ್ರೆ ಇದು. So x minus 3 whole power x square into x square by x minus 3 plus 2x into log of x minus 3. So this is the required derivative for the given function x power x square minus 3 plus x minus 3 whole power x squared. Right? So ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. Okay, next differentiate x plus 1 by x whole power x plus x power 1 plus 1 by x with respect to x. ಎರಡು function to the power of function plus function to the power of function. So we cannot apply log directly. Plus ಇದೆ. So therefore y is equal to x plus 1 by x whole power x plus x whole to the power of 1 plus 1 by x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let us consider this two as u and v. Let u is equal to x plus 1 by x whole to the power of x and v is equal to x whole to the power of 1 plus 1 by x. ಅವಾಗ y ಏನಾಗುತ್ತೆ? So this implies y will become u plus v. So differentiating with respect to x, we will get it as dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx as usual, equation number 1. Now let us consider u and v. We'll find out du by dx and dv by dx. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Consider u is equal to x plus 1 by x whole to the power of x. Taking log on both side. Take log on both side. So then log u is equal to log of x plus 1 by x whole to the power of x ಆಯಿತು. ಈ x ನ ಹಿಂದೆ ಬರಿಬೋದು. So log u you will get it as x into log of x plus 1 by x. ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ along with chain rule differentiate ಮಾಡೋಣ. Differentiating with respect to x, 1 by u du by dx is equal to, first into derivative of this is 1 plus 1 by x plus 1 by x into derivative of this x ಗೆ derivative 1, derivative of 1 by x ಗೆ minus 1 by x square. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ x plus 1 by x. Derivative of x is 1, derivative of 1 by x is minus 1 by x square. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. Plus second into derivative of first. So log of x plus 1 by x into derivative of x is 1. So ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? LCM ತಗೊಳ್ಳೋಣ x ನ ಇಲ್ಲಿ. So x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x square plus 1 whole divided by x ಆಯಿತು ಇಂಟು ಇಲ್ಲೂ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ x square minus 1 whole divided by x square ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ x plus 1 by x ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ x square ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ du by dx ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. u ಇಂಟು x into x square by x square plus 1 into x square minus 1 by x square plus log of, ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾವು, x square plus 1 divided by x. ಈಗ x square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. u ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. u ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ x plus 1 by x whole to the power of x
ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ v is equal to what? x to the power of 1 plus 1 by x. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ತಗೊಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. Take log on both side. So we will get it as log v is equal to log of x whole to the power of 1 plus 1 by x. ಈ 1 plus 1 by x ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So 1 plus 1 by x into log x. It is log v. So differentiating with respect to x, log v get derivative 1 by v dv by dx. That is equal to product rule, first into 1 plus 1 by x into derivative of log x is 1 by x plus log x into derivative of 1 is 0. Derivative of 1 by x is minus 1 by x square. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ಹೇಗೆ? ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ x ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಇದು. ಸೊ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಇಂಟು ದಿಸ್. ಈಗ ವಿ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. Now substitute du by dx and dv by dx in equation number 1. We will get, so now equation 1 becomes, so dy by dx is equal to du by dx andre x plus 1 by x whole to the power of x into x square minus 1 divided by x square plus 1 plus log of x square plus 1 by x plus this term x whole to the power of 1 plus 1 by x into x plus 1 minus log x whole divided by x square. So this is the required derivative for the function x plus 1 by x whole power x plus x whole to the power of 1 plus 1 by x. Right? Very simple. Okay, next differentiate x cos x whole power x plus x sin x whole power 1 by x. Same function power function plus function to the power of function. Let us consider the given function as y. Y is equal to x cos x whole to the power of x plus x sin x whole to the power of 1 by x. Now directly we cannot apply log. Let us consider u is equal to x cos x whole power x and v is equal to x sin x whole to the power of 1 by x. Aga y ಏನಾಗುತ್ತೆ? This implies y will become u plus v. So differentiating with respect to x, dy by dx will become now du by dx plus dv by dx. Equation number 1. Now to find dy by dx we need du by dx and dv by dx. ಎರಡನ್ನು consider ಮಾಡಿ. Consider u is equal to x cos x whole to the power of x. Function power function ಇದೆ. Take log on both side. Take log on both side. So we will get log u is equal to log of x cos x whole power x. X ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. So x into log of x cos x. Now ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್,
1 by u du by dx is equal to first into, that is x into derivative of log x. Log of x into 1 cos x andre we can write it as log m plus log n ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. log of m into n is log m plus log n ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 by x cos x 1 by x cos x ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ x ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಸೊ 1 by ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬರ್ಕೊಬೇಕು, ಇಂಟು ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನಾವು we can simplify this. So 1 by u du by dx na du by dx is equal to u na right side cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 1 by cos, cos will get cancelled, plus 1 plus log of x cos x. Now u simplify, u na bariri, u andre eno x cos x whole to the power of x into ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1 minus x tan x plus log of x cos x. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರು ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ this du by dx ಮತ್ತೆ and we have v is equal to x sin x whole to the power of 1 by x. Same procedure, log apply ಮಾಡಿ in the same form you will get 2 times apply ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. So you take log on both side, so we'll get it as log v is equal to log of x sin x whole to the power of 1 by x. So 1 by x na ಹಿಂದೆ ಬರಿಬೋದು into log of x sin x ಆಯಿತು. So log of v differentiating with respect to x. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇಗೆ 1 by v dv by dx is equal to first into ಅಂದರೆ 1 by x into derivative of log x sin x, so that is 1 by x sin x into derivative of x sin x is x into derivative of sin x is cos plus cos x into derivative of x is 1. This is first into derivative of second plus second into derivative of first, that is log of x sin x into derivative of 1 by x is minus 1 by x square. ಇದು 1 by v dv by dx. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ dv by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, v times 1 by x square, ಇಲ್ಲೂ 1 by x square ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ I can take out 1 by x square common, throw out 1 by x square ಆಚೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಉಳಿಯೋದೇನು ನೋಡಿ, sin x ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ x will get cancelled, cos by sin is cot x, sorry if you take x square common ಇಲ್ಲಿ x ಇರುತ್ತೆ, so x cot x, then 1 by x square ಆಚೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ, cos by sin again, sorry this should be sin x. So sin cancel ಆಯಿತು,
x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಚೆ ತೆಗೆದಿವಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ +1 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1/x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ x ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ dv/dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. v ಅಂದ್ರೆ ಏನು? v is x sin x whole power 1/x into, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 1 ಬರೀತೀನಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ x cot x ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ x sin x. ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಬರೀದೇ ಇದ್ರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1/x ಇಂಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ dv/dx. dv/dx ಬಂತು, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ du/dx and dv/dx in equation 1. Now equation 1 becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy/dx is equal to sum of these two. du/dx ಅಂದ್ರೆ x cos x whole power x into 1 minus x tan x plus log x cos x plus dv/dx ಅಂದ್ರೆ x sin x whole power 1/x into 1 plus x cot x minus log of x sin x whole divided by x square. So which is the required derivative for the given function x cos x whole power x plus x sin x whole power 1/x. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಎರಡೂ ಕಡೆ. ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ ಎನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ರು ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. 2 ಸತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ಸತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ x ಪವರ್ x ಪ್ಲಸ್ x ಪವರ್ a ಪ್ಲಸ್ a ಪವರ್ x ಪ್ಲಸ್ a ಪವರ್ a ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಫಾರ್ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ a ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಇದು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಪವರ್ x ಪ್ಲಸ್ x ಪವರ್ a ಪ್ಲಸ್ a ಪವರ್ x ಪ್ಲಸ್ a ಪವರ್ a. ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ನಮಗೆ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. x ಪವರ್ a ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ x ಪವರ್ n ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡಿರವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. a ಪವರ್ x ಗೆ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. a ಪವರ್ a ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಡಿರವೇಟಿವ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಗೆ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದೊಂದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಂಡ್ v ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ a ಪ್ಲಸ್ a ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ a ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ e. ಯಾಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, y ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾವು u ಪ್ಲಸ್ v. ಸೊ dy/dx ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ du/dx ಪ್ಲಸ್ dv/dx ಆಯ್ತು. ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ u. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. Take log on both sides, we will get log u is equal to log of x whole to the power of x. ಈ x ನ ಹಿಂದೆ ಬರಿಬಹುದು. So log u is equal to x log x, differentiating with respect to x. Product rule, 1 by u du/dx is equal to derivative of x log x is x into 1 by x plus log x into derivative of x is 1. So du/dx ಬೇಕು, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. du/dx is equal to u into x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1 plus log x.
ಸೊ ಯು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ log x. This is du by dx. Now and v ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂನು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ಗೆ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎ ಇಸ್ 0. Now substitute du by dx and dv by dx in equation 1. Now equation 1 becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy by dx is equal to du by dx ಅಂದ್ರೆ x power x into 1 plus log x plus derivative of dv by dx ಅಂದ್ರೆ a power a into x power a minus 1 plus a power x into log a plus 0 ಬರೆಯಲ್ಲ. So this is the required derivative for the given function. So this can also be asked in 3 mark. 3 mark ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ 3 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.